میں قدے جھوم اٹھے دست میں مینا آیا، عمرے رفتہ پلٹ آئی کی مسیحا آیا، اور آج شاید میرے سرکار نے کھولے گیسو، لوگ سمجھے کہ ساون کا مہینہ آیا۔ آج شاید میرے سرکار نے کھولے گیسو، لوگ سمجھے کہ ساون کا مہینہ آیا، اور کیسے بہلائیں گے جنت میں فرشتے یا رب ان کے عاشق کو اگر یاد مدینہ آیا۔ کیسے بہلائیں گے جنت میں فرشتے یا رب ان کے عاشق کو اگر یاد مدینہ آیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے حضرت حافظ و قاری مقرر نوجوان خطیب شعلہ بیان حضرت حافظ و قاری ساجد رضا صاحب قبلہ، جو بہترین پیغام کم وقتوں میں ہمیں اور آپ کو دے دیے۔ اللہ رب قدیر ان کے عمر میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ قابل مبارکباد ہیں محترم علی جناب ادریس چاچا نے، جنہوں نے اپنے بیٹوں کے شادی میں دنیا دار کی محفل نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل سجائی ہے۔ اور ہم سنیوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ اور خدا کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ خود مدینے سے چل کر اس محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی حفاظت عام حضرت نے نہیں کیا ہے بلکہ بریلی کی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یوں کہا کہ سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، ہمیں نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، اور تیرے دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، تیرے دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اللہ رب قدیر اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے چاچا کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور دو بچوں کی شادی انہوں نے رچائی ہے۔ ایک تو ہمارے محب گرامی وقار حافظ شاداب رضا کی، ساتھ ہی ساتھ ان کے چھوٹے بھائی ارشد کی بھی شادی رکھی ہے۔ اللہ رب قدیر دونوں شادیوں میں برکت اور خوشحالیاں عطا فرمائے۔ آپ لوگ کو اللہ نے زبان عطا کی ہے تو بول دیں محبت سے آمین آمین۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کبھی نفرت کی ہو ان سے، ہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور نہ جانے کس کے آمین کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ان کے مقدر کا ستارہ عروج پہ آ جائے۔ ابھی بہت بہترین پیغام حافظ وقاری ساجد رضا صاحب قبلہ ہم تک اور آپ تک پہنچا رہے تھے، اور ماں بہنوں کے حوالے سے بھی کہا تھا، لیکن اسی طرح ماحول تھا۔ حقیقت بھی ہے کہ اگر عورتیں باباؤں کے در جانا چھوڑ دیں تو ان کا کارخانہ بند ہو جائے، یہ حقیقت۔ ایک ایسی طرح ایک عورت اور اس کے شوہر میں نہیں جم رہا تھا، ایک بابا کے پاس گئیں، یعنی اپنے پیر صاحب کے پاس گئیں اور کہا حضور ایک ایسی کوئی تعویذ بنا دیں جس سے میرا شوہر میرا کہنا ماننے لگے، وہ مجھے بہت ستاتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوگا، تم کو محنت کرنی پڑے گی، ایک سامان لا سکتی ہو؟ عورت نے کہا ہاں میں لا سکتی ہوں۔ کہا اگر تم سامان لاؤ گی تو تعویذ مل جائے گی۔ کہا کیا ہے؟ کہا جاؤ اور شیر کے گلے کا ایک بال لے کر کے آؤ، شیر کے گلے کا ایک بال لے کر آؤ، وہ بھی اپنے ہاتھ سے توڑ کر کے لانا۔ اب وہ عورت حیران و پریشان ہوئی کہ اتنی مشقت کی بات پیر صاحب نے بتا دی کہ زندگی کو بھی ختم کرنے میں پیر صاحب لگے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیر صاحب، جب میں لاؤں گی تو بنا دینا۔ اب وہ عورت گئی اپنے سہیلیوں میں کہا کہ سنو میں پیر صاحب کے پاس گئی تھی، انہوں نے تو تعویذ بنانے کا وعدہ کیا ہے لیکن شیر کا ایک بال مانگا ہے، اب وہ تو لانا بڑی مشکل کی بات ہے۔ تو عورتوں میں بہت عقل مند ہوتی ہیں اور کچھ تو پیدل ہوتی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو عورتوں میں لوگوں نے کہا، ایک عورت نے کہا سنو چلی جاؤ جنگل کے قریب جہاں شیر رہتا ہے، وہاں تھوڑا سا گوشت ڈالو جنگل کے قریب میں اور وہ آ کر کھا جائے گا۔ وہ عورت جاتی ہے، گوشت ڈال کر آتی ہے، شیر آ کر کھا کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ عورت تقریباً 1 مہینے تک گوشت لیتی اور جنگل کے قریب چھوڑ دیتی، شیر آ کر کھاتا اور چلا جاتا۔ پھر اس کے بعد اپنے
सहेलियों से कहा सुनो मैं 1 महीने से अमल कर रही हूँ और डाल करके चली आती हूँ, अब उसका बाल कैसे मिलेगा? उसकी सहेलियों ने कहा सुनो अब जाकर वहाँ डाल देना गोश्त और कहीं झाड़ी में छुप कर बैठ जाना, देखना शेर खाता है या कोई और आकर जानवर खा जाता है। वो औरत जाती है, डाल देती है, छुप कर देखने लगती है, हकीकत में शेर आकर खाना शुरू कर देता है। आकर बताती है सहेलियों से सुनो हकीकत में शेर आता है। कहा ठीक है जाओ, 1 महीने से तुम उसकी खिदमत कर रही हो, अब उससे डरना मत, वहीं गोश्त डालना और खड़ी हो जाना, जब शेर आएगा तो उसके जिस्म पे हाथ फेरना शुरू कर देना। वो औरत जाती है, डाल देती है और अपने दिल पे पत्थर रख करके खड़ी हो जाती है और शेर आता है, जैसे खाना शुरू कर देता है वो हाथ चलाती है और शेर के गले का एक बाल तोड़ करके पीर साहब की बारगाह में दौड़ती पहुंचती है। कहती सुनो पीर साहब जो आपने मांगा था मैं ले आई। पीर साहब ने कहा ये बताओ कैसे तुमको मिल गया? सारे माजरे को उस औरत ने बताया, सारा वाकया बयान किया। पीर साहब ने कहा बेटी जा तेरा काम हो गया। जब जंगल का एक जानवर तेरे ताबे हो सकता है, इसी तरह अपने शौहर की खिदमत कर ले, तेरा शौहर कैसा है जो ताबे नहीं हो। लेकिन औरतों का ही आदत कुछ और होता है। हाँ इसी तरह इनकी ज़बान अगर खामोश हो जाए ना, दुनिया में किसी कोने में चली जाए, मेरा तो अकीदा है कि अगर शराबी भी शौहर हो तो वो नमाजी बना देंगे। बेशक बेशक। सिर्फ ज़बान में इनकी इतनी तासीर है, लेकिन ज़बान कहीं चीज़ कम चलती है दर्जी की, इनकी ज़बान ज़्यादा चलती है। और ज़बान ही से ये ठुकराई जाती हैं। एक बाबा के पास एक औरत गई, कहा बना दो ताबीज़। उन्होंने जब ताबीज़ लिखा तो कहा जाओ और जब तुम्हारे शौहर तुम्हारे घर आएंगे तो अपने दांत के नीचे इस ताबीज़ को दबा लेना। वो औरत गई और घर पे बैठी हुई थी। शाम को जब कमा करके उसका शौहर आया, वो ताबीज़ निकाली और अपने ज़बान में यानी दांत के नीचे दाब ली। फिर उसके बाद शौहर आया, फिर शौहर से डेली बहस मुबाहिसा हुआ करती थी, आपस में तनाज़े हुआ करते थे। लेकिन उस दिन आया जब शौहर, तो औरत को भी खामोश पाया और शौहर भी खामोश रहा। फिर उसके बाद शौहर उसी तरह डेली की तरह आदत बना हुआ था, वो उसको डांटना शुरू कर देता है। लेकिन औरत के ज़बान के दांत के नीचे ताबीज़ थी, वो बोले तो कैसे बोले, बात की जवाब दे तो कैसे दे। फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और जब दिन गुजरते गए तो औरत ने सोचा कि शायद बाबा की ताबीज़ काम कर गई। आज कई दिन हो गए हमारे शौहर से हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। औरत और शौहर सोच रहा था कि शायद हमारी बीवी अब समझदार हो गई है, अब मैं आता हूँ तो मुझसे ज़बान दराजी नहीं करती है। जब 21 दिन पूरे हुए, खुशियों में झूमती हुई बाबा के पास गई, कहा बाबा मुँह मीठा कर लो। कहा क्यों? कहा मेरा मुकम्मल काम हो गया, आज 21 दिन पूरे हो गए, अभी तक कोई लफड़ा नहीं हुआ। ये देखो औरतों के ज़बान का हाल है। बस एक शेर औरतों के लिए गिफ्ट कर रहा हूँ, जो पर्दे से सुन रहे हैं शेर सुन लें कि जो पर्दे से चेहरा निकलता नहीं है, जो पर्दे से चेहरा निकलता नहीं है, वो रुसवाइयों में उछलता नहीं है। तुम कैसे संभालोगी बच्चों को अपने, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं है। तुम कैसे संभालोगी बच्चों को अपने, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं है। हज़रात अब आइए बड़ी तेजी के साथ मैं नाते नबी गुनगुनाने के लिए मद्दाह रसूल बागे गाजी के फूल हज़रत हाफिज़ वक़ारी सादाब रज़ा साहब क़िबला के दयारे मोहब्बत में मैं इल्तिमास करूं। खुशी की बात यह है कि यही शादी भी करेंगे, यही दूल्हा भी बनेंगे और यही नबी की नात भी सुनाएंगे। सुभान अल्लाह। एक बार ये बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मरने से पहले एक बार गुंबद खज़रा की ज़ियारत कर लूं? कितने लोग हैं? सब लोग हैं ना? अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, जिन लोगों ने हाथ उठाया है मौला, करबला वालों के सदक़े में सबको मरने से पहले मदीने की ज़ियारत नसीब। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अब बस एक शेर बोलता हूँ मदीने के हवाले से। आप लोगों ने बस तो देखा होगा ना, जो मैं शेर बोलूँगा उसका काफिया जो होगा वो बस होगा। क्या होगा? बस। हाँ बस शेर सुने। एक बस वो होता है जो कभी कभी कारी साजिद साहब टेम्परेचर के तौर पे बोला जाता है, रोकने के लिए बोला जाता है। जब कोई हद से ज़्यादा बोलने लगता है तो कहते हैं बस। कहते हैं कि नहीं कहते? जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो कहते हैं बस, ये रोकने के लिए कभी कभी। और एक बस वो है जो रोडों पे चलती है, एक वो बस है। बस रोड वाले बस को अपने निगाहों में रखे। शेर सुन ले कि चाक ही करने को था मैं दामने होशो खिरत, चाक ही करने को था मैं दामने होशो खिरत, जाने किसकी मेरे कानों में सदा आई कि बस, चाक ही करने को था मैं दामने होशो खिरत,
जाने किसकी मेरे कानों में सदा आई कि बस और मर्जी आका न हो। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई कि बस और मर्जी आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, रोकते रह जाएंगे हम और निकल जाएगी बस। मर्जी आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, रोकते रह जाएंगे हम और निकल जाएगी बस। अब आइए मद्दाह रसूल का वेलकम नारे तकबीर और रिसालत के छाव में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, इश्क की दुनिया में हर सिमत उजाले कर दे। मैंने महफिल को किया तेरे हवाले, लेकिन सारी महफिल को तू आका के हवाले कर दे।